open my mind, my heart, my life to your light, your love, your power, and all things may I see the divine. Ma. मधुमयी माँ परम प्रभु श्री अरविंद को प्रणाम वंदे मातरम। आज ହେଉଛି ସାବିତ୍ରୀ ମହାଯଜ୍ଞ ର ଦ୍ୱାଦଶ ଦିନ। ଆଜିର ଏହି ଦିବ୍ୟ ପରିସରକୁ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ମାତୃ ଚେତନାମୟ ଦିବ୍ୟ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ମା ସାବିତ୍ରୀ ମହାକାବ୍ୟ page 648, book 10, the book of the devil's light. The soul is a figure of the unmanifest. The mind labors to think the unthinkable, the life to call the immortal into birth, the body to enshrine the illimitable. The world is not cut off from truth and God. In vain thou hast dug the dark unbridgeable gulf. In vain thou hast built the blind and doorless wall. Man's soul crosses through thee to paradise. Heaven's soul forces its way through death and night. Its light is seen upon our being's verge. My mind is a torch lit from the eternal sun. My life is a breath drawn by the immortal's guest. My mortal body is the eternal house. Already the torch becomes the undying ray. Already the life is the immortal force. The house grows of the householder part and one. House says the truth can never light the human mind, and bliss can never invade the mortal's heart, or God descend into the world he made. If in the meaningless void creation rose, if from a bodiless force matter was born, if life could climb in the unconscious tree, its green delight breaks into emerald leaves, and its laughter of beauty blossom in the flower. If sense could wake in tissue, nerve, and cell, can't afford the dream to light of the earthly real. And thought sighs the grey matter of the brain, and soul peep of its secrecy through the flesh. How shall the nameless light not leap on men, and unknown powers emerge from nature's sleep? Even now, hints of a luminous truth like stars arise in the mind, mooned splendor of ignorance. Even now, the deathless lover's touch we feel. If the chamber's door is even a little azure, what then can hinder God from stealing in? Who forbid his kiss on the sleeping soul? Ma, धन्यवाद वंदे मातरम। प्रभुंकर ए जन्म आसरे श्री अरविंद ओ अधिमानस विषय परे किछि कहिबाकु चाहूछि। मा श्री अरविंद ओ अधिमानस 1926 मसीहारे श्री अरविंद 54 वर्ष बयसरे पदार्पण कले। सेई वर्ष प्रभुंकर जन्मदिन पाई अगस्त 15 दिन प्रभु भक्त मानक पाखरे एक अर्थपूर्ण कथा कहले जे आमे जोगर उद्देश्य हेउछि उपस्थिति मानव चेतना ठारू आहुरी एक बृहतर चेतना को आम भीतर को उतारी आनिबा। से चेतनार एपरि शक्ति अछि जे ताहा आम देह प्राण मनर वर्तमान अवस्था को पूर्ण बदलाई देब। प्रभु कहिले ए जग पक्षरे ताहा आहुरी बहुत दूर आगे नहीं जीव। से दिन ठारू श्रीअरविंद तांक रूम रु बाहर को आसिबा कमाई देथिले। एमिति कि प्रभु ऊपर बेली
चाहा टेबल पर्यंत आसिकी बसु नथिले सर्वदा निज घरे एका एका रहुथिले एमिति 3 मास कटिला 24 नवेम्बर रे श्रीमहतात आश्रमर सबु साधक माननको एक जरूरी संवाद देले कि आज संध्यार समस्ते ऊपर को जीवा श्री अरविंद तुम समस्त को डाके समस्ते उत्साह सहित से समय रे समस्ते जाई उपस्थित होई गले सेठारे श्री अरविंद बसिया पई गोटाई चेयर थिला ता पछरे गोटे रेशमर परदा टांगा होइथिला से परदार जरीर 3टी एकत्र ड्रैगन थिला जहा कि सिद्धि लाभर निर्देश को बुझाउथिला श्री अरविंद धीरे धीरे आसी से चेयर रे बसिले माँ बसिले तांका पाखरे थिबा गोटे छोट स्टूल उपरे श्री अरविंदଙ୍କ मुह और आखि रे सेते बेले एक सुगभीरा और स्निग्ध प्रशांति देखा जाउथिला समस्त शांत होई बसी रहिले केही किछि भी कथा कहू नथिले तापरे माँ समस्तଙ୍କୁ निर्देश देथिले जे आमे समस्त 45 मिनिट्स मेडिटेशन करबाको से निर्देश देथिले श्री माँ समस्त सेते बेले अनुभव करिथिले जे से माने कोनसी आनंदर स्वर्ग लोकरे रही छंती ध्यान भांगिवा परे परे समस्तंकर स्वप्न भांगी गला समस्त श्री अरविंदଙ୍କ पाखକୁ गले प्रभु जन जनकर मुंड ऊपर हाथ रखी आशीर्वाद कले समस्ते बुझिले कि आज एक नूतन किछि सफलता मिली से दिन ठारू ए दिन टिकु श्री अरविंदଙ୍କର सिद्धि दिवस रूपे प्रसिद्ध होइछि सिद्धि लाभ कथा शुणिले आमे भाबंती जे आमर निजर किछि लाभ किंतु श्री अरविंद केबे भी निज पई किछि लाभ करबाकू चाहि नथिले निज तरफरु एपरि सिद्धि लाभ बहुत पूर्वरु होई जाइछि हेले परम प्रभु समस्तंक पई जा उतरी आनिबाकू चाहिथिले से पूर्वरु निज जन्म दिन रे किछि जणाई देथिले एठी आमे बुझिबा जे तांकर एही बयस रे सिद्धि लाभ होइथिला से दिन ठारू एक उच्चतर चेतना अवतरण घटिछि से चेतना हेउछि श्री कृष्णकर चेतना जे चेतना नै कि 5000 वर्ष माने 5000 वर्ष पूर्व श्री कृष्ण पृथ्वी को आसीथिले श्री कृष्ण श्री अरविंद ताहाको एबे पुणी उतारी आनिले प्रभु से चेतनार उत्तराधिकारी हेले से चेतना आंभ मानक जगतरे कार्य निश्चय करिबो एहा हेला अति मानस चेतना आसीबार पूर्व सूचना सेथि लगी क्षेत्र प्रस्तुत हेबा जगत को ताहारी आनंद आड़कू अग्रसर कराइबा श्री कृष्णकर चेतना अर्थात ताहा नित्य आनंदमयंकर चेतना सेथिपय तो श्री कृष्ण को कहा जाए चिर आनंदमय माँ इतमते कहूची धन्यवाद वंदे मातरम आजिर सावित्री महाकाव्य आलोचनार विषय को आमे आरंभ करिबा आजिर टॉपिक देदीप्यमान चैत्य सूर्य मंडल रे सावित्री प्रवेश और चैत्य पुरुषंक दर्शन आम गहना रे एबे उपस्थित अछंती हमर प्रिय सम्माननीय रविंद्र कुमार पाढ़ी भाई को मु अनुरोध करुछि भाई आपणकर आलोचना उपस्थापना करंतु भाई प्रणाम स्वागत करुछि सावित्री ए आलोचना परिसर को स्वागत जनाउछि वंदे मातरम
Victory to the Divine Mother. Victory to the Divine Mother. Victory to the Divine Mother. ମା ଧନ୍ୟବାଦ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ଭାଇ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। सावित्री हेलो भाई सुना जाउछि ना कटि गला मोर हेलो हां क्लियर अछि हां सुना जाउछि तो हां ना मोर को से डार के गला जोटा तो ओके भाई सुना जाउछि। ओके माय वंश अरविंद मदर्स अरविंद इज माय रिफ्यूज अजी सावित्री आलोचना जगर जो हम शिशु संचालिका सूचना देले द्वादशी दिवस एवं आज मो पई जो आलोचनार विषय वस्तुटी धार्य करा जायछि एचटी होछि अंतरात्मा दर्शन फाइंडिंग ऑफ द सोल। सावित्री महाकाव्यर जो सप्तम पर्वटी सेठी होछि जोग पर्व जोटा क्रमिक भाव रे आलोचित होई आसुछि। सावित्रींकर जोग साधना तांकर उपलब्धि तथा सिद्धिर अमर गाथा वर्णित होइछि एई पर्वटी रे। एथरे मुख्यतः जो प्रसंगटी वर्णित सेठी होछि सावित्रींकर अंतरात्मार अन्वेषण अंतर्जगत रे से केवल प्रवेश करिसंती आत्मार त्रिविध शक्ति सहित तांकर साक्षात्कार घटिछि एवं परिशेष रे निजर अंतरात्मा को दर्शन से करिसंती तांकर चैत्य सत्ता को सहित दर्शन थिएछि बा अन्य कथारे तांकर चैत्य आविष्कार बा आमे ताको कहबा चैत्य उपलब्धि एवं ता पर पर्याय पुण्य निर्वाण तथा विश्वात्मार जो आविष्कार रहस्यमय अनुभव वर्णना एई पर्व रे दिया जायछि। सत्यवान सहित मिलनर आनंदर अंतराल रे उंकी मारुथाए मृत्युर भविष्यत ज्ञान। सत्यवानंदर मृत्यु तो अवधारित से संपर्क रे देवर्षिंकर जो भविष्यवाणी अहरह सावित्रींकर हृदय को महाशोक आउ जंत्रणार जर्जर करुथाए। केमिति से सामना करिवे तांक पतिंकर आसन्न ए मृत्युर मुहूर्त को केमिति से बदलेबे एई लोह कठोर अलंघ्य नियति को। एथिपई प्रथमतः तांक पाए लोड़ा थिला जे प्रकृतिर विधान ठारू एक उच्चतर महत्तर सर्वजयी दिव्य शक्ति आध्यात्मिक शक्ति जे कि प्रेमर शक्ति बोले आमे ताको कहि परिबा जे कि मृत्यु उपरे विजय लाभ करिबा एवं सावित्री पूर्ण सचेतन थिले जे इस संपर्क रे से आपणार अंतरस्थ से आत्मशक्तिर जागरण निमंते आपणा अंतरात्मार बलरे बलवती है अवचावृत होई सी मृत्युर सामना करिवे एवं सेइथि पई से तंकर आत्मार अन्वेषण रे बाहरी थे निज भितरे से शक्ति निहित होइके रहिछि यदि निज अंतरात्मार आविष्कार से करंती अंतरात्मार उपलब्धि हुए तेबे सेउठ शक्ति संग्रह करिकि से एई मृत्युर सम्मुखीन होई पारिबे मृत्यु पर विजय लाभ करि पारिबे प्रकृतिर जो अपरिवर्तनीय नियम को प्रलय दे पारिबे बा ताको परिवर्तित कर दे पारिबे। सावित्री सब विषय जानी थिले आउ से जानी थिले जे एक आध्यात्मिक परिवर्तन बिना मनुष्यर नियतिर परिवर्तन असंभव। मनुष्य जेभली भाव में जो स्थिति रे वर्तमान से जीवन यापन करुछि से स्थिति को तार चेतनार परिवर्तन बिना
ତାକୁ ବଦଳେଇବା କାଠିକର ପାଠ ବା ଅସମ୍ଭବ ପ୍ରାୟ ସେଇଟା। ତେଣୁ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦରକାର, ଆମୂଳଚୂଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚେତନାରେ, ଖାଲି ମନ ଚେତନାର ନୁହେଁ, ପ୍ରାଣ ଚେତନାର, ଏଭଳିକି ଦୈହିକ ବା ଭୌତିକ ଚେତନାର। ତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିନା ଏଇ କଥାଟି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ମଣିଷ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ଲାଭ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଅତଏବ ସେ ସଂଘର୍ଷରତ ଥିଲେ। ଆଉ ଏଇ ଅନ୍ଧ ଜଗତକୁ ଆଲୋକ ଦିଗରେ ପରିଚାଳିତ କରିବା ପାଇଁ ମଣିଷକୁ ଏଇ ନଶ୍ୱର ତାର ଜୀବନ, ଏଇ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ମାନବକୁ ତାର ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସକାଶେ ଏକ ଅସମ୍ଭବ ବ୍ୟାପାର ହେଇଯିବ ଯଦି ସେଇ ଅନ୍ତରାତ୍ମାର ଆବିଷ୍କାର ନ ହୁଏ ବା ସେଇ ଉଚ୍ଚତର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସଂଗଠିତ ନ ହୁଏ। ଏବଂ ଏଇ ବିପୁଳ ଯୋଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ଭାଷ୍ଟ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଚେଞ୍ଜ ଟୁ ବି, ମୁଁ ଏଟା ଉପକ୍ରମଣିକା ସ୍ୱରୂପ ଯୋଉଟା ଆମର ବୁକ୍ 7 କ୍ୟାଣ୍ଟୋ 2 ରେ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି, ମୁଁ ଖାଲି ତାର ଟିକେ ସୂଚନା ଦେଇକି ପୁଣି ଆମେ ଆଜିର ଯୋଉ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବା ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଯିବା। ତେଣୁ ସାବିତ୍ରୀ ବିଷୟରେ ସଚେତନ ଥିଲେ। For such vast spiritual change to be, out of the mystic cavern in man's heart, the heavenly sight must put off her veil and step into common nature's crowded rooms and stand uncovered in that nature's front and rule its thoughts and fill the body and life. अर्थात से पूर्ण सचेतन रही जे यही परिवर्तन जदि आसीबो तेबे हमर जे रहस्यमय जो गुहारे मनुष्यर हृदयर रहस्यमय गुहारे जो रही साइट, हेवेनली साइट, स्वर्गीय चैत्य सत्ता ताकू तार भेल, तार परदा, तार अवगुंठन को सी फिंगी दबा, काढ़ी फिंगी दबा पड़िबो। से जो आवृत होकर रही मन प्राण देह द्वारा अज्ञानता द्वारा, तेणु से आवरण गुड़ी को काढ़ी पकड़ पड़े। द हेवेनली साइट मस्ट पुट ऑफ हर भेल एंड स्टेप इनटू कॉमन नेचर्स क्राउडेड रूम्स। आमर ये साधारण प्रकृतिर ये जो क्राउडेड रूम्स माने ये सब बेले नाना कथार सब परिपूर्ण होकर रही है। आमर कोठरी गुड़िक, आम चेतनार सब कोठरी गुड़िक, आम सत्तार प्रति कोठरी से केते केते कथा सब खुंदी खांदी भर्ती होकर रही है। से चैत्य सत्ता को आमको आने पड़ो, से चैत्य सत्ता सी स्टेप इनटू तार भीतर को प्रवेश करेंगे एवं से चैत्यर आलोक सब किसी को आलोकित करेंगे, प्रभावित करेंगे, बदलेबे। एवं से कथाटी कहुई एंड स्टैंड अनकवर्ड, से अनावृत होकर ठिया हे इन दैट नेचर्स फ्रंट, प्रकृतिर पूर्वभाग निजक अनावृत करके स्वर्गीय चैत्य सत्ता आम भीतर जो अंतरात्मा से आसी ठिया हे, न्याय मान हे एंड रूल इट्स थॉट्स एंड फिल द बॉडी एंड लाइफ। एवं आमर सकल चिंता उपरे से शासन करेंगे, आमर चिंता को अधिकार करेंगे, आमर शरीर, आमर ये प्राण सकल सत्ता से परिपूर्ण करेंगे। तो चैत्य रूपांतर कथा कहुई से कथाटी नहेबा पर्यंत आध्यात्मिक बल नहीं कि एत बड़ विराट कार्य प्रकृतिर परिवर्तन एवं एक प्रकृतिर जो अलंघ नियति ताकू सामना करबा कदापि संभव नहीं। अतएव से अंतरात्मार सन्धान रे सावित्री अंतर्जगत प्रवेश करिसेंती। आत्मार त्रिविध शक्ति रूपे तीनोटी मैडोना बा तीन देवी को से जो साक्षात करिसेंती एवं प्रत्येक को प्रतिश्रुति देइसेंती जे से दिने फेरिबे। आउ सेमाने जो शक्ति तो विभूति आवश्यक करुचंती, कारण से सावित्री को कही निज निजर कोटि अभाव बोध विषय प्रार्थना करिसेंती, मिनती जड़ाई एवं सावित्री प्रतिश्रुति दे कहते
ମୁଁ ଦିନେ ଫେରିବି ଏବଂ ସେ ସବୁ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରଦାନ କରିବି, ତାଙ୍କୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବି, ଯଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟ ବ୍ରତ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ବା ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଅଭିପ୍ସିତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ତାହା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇପାରିବ। ତେଣୁ ଏସବୁ ଆଲୋଚନା ସବୁ ପୂର୍ବରୁ ସରିଛି। ଆଉ ସପ୍ତମ ପର୍ବରେ ଯୋଉ ଏଇଠି ହଉଛି ପଞ୍ଚମ ସର୍ଗ, ସପ୍ତମ ପର୍ବର ପଞ୍ଚମ ସର୍ଗ, ତାର ଶୀର୍ଷକଟି ହେଉଛି ଫାଇଣ୍ଡିଂ ଅଫ ଦ ସୋଲ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମାର ଅନ୍ତରାତ୍ମାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ବା ଆତ୍ମାକୁ ଯୋଉ ଖୋଜି ପାଇବା। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସାବିତ୍ରୀ ଅନ୍ତରାତ୍ମାର ଯୋଉ ନିବାସ ସ୍ଥଳୀ, ସେଠି ହଉଛି ଆମ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ସେଇ ରହସ୍ୟମୟ ଗୁହା, ତାରି ଅନ୍ୱେଷଣରେ ଅଗ୍ରସର ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ବୈଦିକ ତଥା ଉପନିଷଦର ବର୍ଣ୍ଣନା ମଧ୍ୟ ଅନୁରୂପ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଉପନିଷଦରେ ସେଇ ଚୈତ୍ୟ ଗୁହାର କଥାଟି କୁହାଯାଇଛି, ଯୋଉଟାକି ସାବିତ୍ରୀରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହେଇଛି ପର ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ। ଅଙ୍ଗୁଷ୍ଠ ମାତ୍ର ଯୋଉ ପୁରୁଷ ଆମ ହୃଦୟ ଗୁହା ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯୋଉ ଉପନିଷଦୀୟ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି, ସେଇ ଅନୁରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନା ଏଠି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। ଆଉ ସେ ଅନ୍ତରାତ୍ମାର ଦର୍ଶନ କିଭଳି ଭାବରେ ସାବିତ୍ରୀ କରୁଛନ୍ତି ଏହି ପର୍ବରେ, ତାରି ଏକ ନିଖୁଣ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ଅନୁଭବପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ଆମର ଯେହେତୁ ସେଇ ସବୁ ଅଭିଜ୍ଞତା ନାହିଁ ବା ସେଇ ଅନୁଭବ ହୁଏତ କାହାର ଥିବ, ଆମର ଯେହେତୁ ସେଇ ଆତ୍ମାର ଯୋଉ ଆବିଷ୍କାର ବା ଆତ୍ମାର ଯୋଉ ଅନ୍ୱେଷଣ ଜନିତ ଯୋଉ ସେ ବାଟରେ ଯୋଉ ସବୁ ଅନୁଭବ ହୁଏ, ସେସବୁ ବିଷୟରେ ଯେହେତୁ ଆମେ ଅଧିକାଂଶ ଅପରିଚିତ, ଅଧିକାଂଶ ଆମର ଶ୍ରୋତା ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ତେଣୁ ଏଇଟା ଟିକେ ଆମକୁ କଣ କହିବି, ଆମେ ଯେହେତୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଶୁଣୁଛୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁଣିବା ସାବିତ୍ରୀର ଆଲୋଚନାକୁ, ତେବେ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ସେ ହୃଦୟସ୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବା ବା ଅନ୍ତରସ୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବା, ସେ ଅନୁଭବକୁ ଆତ୍ମସ୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବା, ତେବେ ସେଇ ଆତ୍ମାର ଅନ୍ୱେଷଣ ପଥରେ ଆମକୁ ବି ବାହାରି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ସାବିତ୍ରୀ ସେଇ ରହସ୍ୟମୟ ଗୁହାର ଅନ୍ୱେଷଣରେ ବାହାରିଛନ୍ତି। Onward she passed, seeking the soul's mystic cave. ଏ ଅନ୍ତର୍ଯାତ୍ରାରେ ସେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଖୋଜୁଛନ୍ତି ସେଇ ମିଷ୍ଟିକ୍ କେଭ୍କୁ, କୋଉଠି ରହିଛି ସେ ରହସ୍ୟମୟ ଗୁହା। ଏବଂ ତାପରେ ସେ ଆସିକି ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ରାତ୍ରିର ଗର୍ଭରେ। At first she stepped into a night of God. ଅନ୍ତରାତ୍ମାର ଅନ୍ୱେଷଣ ପଥରେ ଗଲାବେଳେ ବାଟରେ ଯୋଉମାନେ ସେ ବାଟରେ ସବୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ଯେ ଗୋଟେ ରାତ୍ରି ଭିତରେ ଦେଇକି, ଗୋଟେ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ଦେଇକି ସେମାନଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ପଡେ। ତେଣୁ ସାବିତ୍ରୀ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କର ସେଇ ରାତ୍ରି ଭିତରେ, ତାଙ୍କର ପ୍ରବେଶ ଘଟିଛି। ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ଅନୁଭବ ବହୁତ ମିଷ୍ଟିକ୍ସ ବା ଯୋଉ ମରମୀ ସାଧକ ବା ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସେ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପରମ୍ପରାରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଡାର୍କ ନାଇଟ୍ ଅଫ ଦ ସୋଲ୍। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଭଗବାନଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୁଏ, ନିଜର ଅନ୍ତରାତ୍ମାର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୁଏ, ସେ ଏଇ ପ୍ରଥମେ ଅନ୍ଧକାରକୁ ଭେଟେ। ସେ ଅନ୍ଧକାର ରାତ୍ରି ଭିତରେ ଦେଇକି ତାକୁ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ହୁଏ ଏବଂ ତାପରେ ସେ ରାତ୍ରିର ଶେଷ ଭାଗରେ ବା ରାତ୍ରିର ସେପାରୀରେ ରହିଥାଏ ସେଇ ଦିବସ। ତାହାର ସୁନ୍ଦର ବର୍ଣ୍ଣନା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏଠି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ମହାକାବ୍ୟ ସାବିତ୍ରୀରେ। ଏଇ ଘନ ତମସ୍ୟା ଭରା ରାତିକୁ ଅତିକ୍ରମ କଲେ ଯାଇକି ଆତ୍ମାର ଦର୍ଶନ ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି। ସାବିତ୍ରୀ ଯେଉଁ ରାତ୍ରିର ଗର୍ଭରେ ଏବେ ଉପନୀତ, ସେଠାରେ ନିର୍ବାପିତ ହୋଇଥିଲା ଶ୍ରମରତ ଜଗତକୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ଚେତନାର ଜ୍ୟୋତି। ଏଇ ଯୋଉ ଜଗତ ଆମର ଯିଏକି ଲେବରିଂ, ଶ୍ରମରତ, ଏବଂ ତାକୁ ଯିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ଏକ ଆଲୋକ, ସେ ଆଲୋକର ବି ଉପସ୍ଥିତି ସେଠି ନଥିଲା। ଏମିତି ଏକ ଅନ୍ଧକାର, ନିଘନ ନିବିଡ଼ ଅନ୍ଧକାର ସେଠି ନିର୍ବାପିତ ହେଇଥିଲା ସେ ଜ୍ୟୋତି।
ଏବଂ ଆମର ଏଇ ଜୀବନ ସିଏ ବି ଏଠି ସଂଘର୍ଷରତ, ଆଲୋକ ଦିଗରେ, ଅମରତ୍ୱ ଦିଗରେ, ଭଗବାନଙ୍କ ଦିଗରେ ବା ସେଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମୁକ୍ତିର ଦିଗରେ ମଣିଷ ଯୋଉ ଚାହୁଁଛି ତାର ଚିରନ୍ତନ ଅଭିପ୍ସା ଯୋଉଟା ସେଠି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ସେ ଚାହୁଁଛି ସେଇ ପରମ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ, ଚାହୁଁଛି ପରମ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି, ଚାହୁଁଛି ସେ ପରମ ଦିବ୍ୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ପରମ ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ପ୍ରେମ। ତେଣୁ ଯାହାକୁ ସେ ଅଭିପ୍ସା କରୁଛି ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଜୀବନରେ ଏଠି ସଂଘର୍ଷ କରି ଚାଲିଛି, ତା ଜାଣତରେ ବା ଅଜାଣତରେ ସେ ତାକୁ ହିଁ ଖୋଜୁଛି, ଆଉ ଖୋଜିଲା ବେଳେ ବହୁତ ଥର ସେ ଝୁଣ୍ଟୁଛି। ତେଣୁ ତାର ଏଇ ସଂଘର୍ଷରତ ସ୍ଖଳନଶୀଳ ଯୋଉ ଶକ୍ତିର ତାର ବି ଏକ ସହାୟକ ଜ୍ୟୋତି ରହିଛି। ଆମର ଏଇ ସଂଘର୍ଷରେ ଆମର ଏଇ ଝୁଣ୍ଟି ପଡିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ଆମେ ସ୍ମରଣ ରଖିବା, ମନେ ରଖିବା ଯେ ଏକ ସହାୟକ ଜ୍ୟୋତି ଯିଏକି ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସଦାସର୍ବଦା ଆମ ସହିତ ରହିଛି। ସେଇ ଜ୍ୟୋତି, ସେଇ ଯୋଉ ଅନ୍ଧକାର ସାବିତ୍ରୀ ଯୋଉ ଅନ୍ତର୍ଯାତ୍ରାରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ସେ ଜ୍ୟୋତିର ସତ୍ତା ନଥିଲା, ସେ ସବୁକିଛି ନିର୍ବାପିତ ଘନ ଅନ୍ଧକାର ସେଟା। ଏବଂ ସେଠି ମଣିଷର ମନ ଯିଏକି ଇନଏଫିସିଏଣ୍ଟ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ, ଅସମର୍ଥ ଅକ୍ଷମୟ ମଣିଷର ମନ, ସିଏ ତାର ସମସ୍ତ ସକଳ ଚିନ୍ତାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଥିଲା। ମନ ସେଠି କୌଣସି ତାର କ୍ଷମତା ଜାହିର କରିପାରୁନଥିଲା, ସେ ସେଠି ନିଜର ଚିନ୍ତାକୁ ପୁରା ପରିହାର କରିଥିଲା। ଆଉ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ହୃଦୟ, ଆମର ଏଇ ଉଦ୍ୟମ ଷ୍ଟ୍ରାଇଭିଂ ହାର୍ଟ, ସେ ବି ପରିତ୍ୟାଗ କରିଥିଲା ତାର ଅଲଭ୍ୟ ସମସ୍ତ ଆଶା। କେତେ କେତେ ଆଶା ଆମର ହୃଦୟ କରୁଛି, କେତେ କେତେ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ସେ ଲାଳାୟିତ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଇଚ୍ଛା ତାର ଅନେକ ସମୟରେ ସେଗୁଡିକ ସବୁ ଅଲଭ୍ୟ, ତାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ, ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ ନାହିଁ। ଆଉ ସେଇ ହୃଦୟ ବି ସେଠି ତାର ସମସ୍ତ ଆଶାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଥିଲା। ସେମିତି ଏକ ଅନ୍ଧକାରମୟ ଯୋଉ ସ୍ଥିତି, ସେଠି ସକଳ ଜ୍ଞାନ ବି ବିଫଳ ହୋଇଯାଇଥିଲା, କୌଣସି ଜ୍ଞାନ ବି ସେଠି କାମ କରୁନଥିଲା। ଏମିତି ଏକ ଘନ ଅନ୍ଧକାର ସ୍ଥିତି, ଚିନ୍ତା ଓ ବାକ୍ୟ ଠାରୁ ଅତୀବ ମହତ୍, ଅପୂର୍ବ, ଅରୂପ, ଅନିର୍ବଚନୀୟ ଏକ ପରମ ସତ୍ୟକୁ ଅନୁଭବ କରି ପ୍ରଜ୍ଞା ମଧ୍ୟ ସେଠି ଭକ୍ତି ମିଶ୍ରିତ ଭୟରେ ତାର ଆନତ ମସ୍ତକ ଉପରେ ଅବଗୁଣ୍ଠନ ଟାଣି ଦେଇଥିଲା ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ସେଠି ମନ ନୀରବ, ସେଠି ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ବିଫଳ, ଏବଂ ଏପରିକି ପ୍ରଜ୍ଞା ଯିଏ ଆହୁରି ଉଚ୍ଚତର ଜ୍ଞାନର ଯୋଉ ସ୍ଥିତି, ସିଏ ବି ସେଠି ଅବଗୁଣ୍ଠନ ଟାଣି ଦେଇଛି ଏକ ଭକ୍ତି ମିଶା ଭୟରେ। ଏମିତି ଏକ ରାତ୍ରିର ବର୍ଣ୍ଣନା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅନୁଭବରୁ ଅବଶ୍ୟ। ଏବଂ ଏଇ ଆନ୍ତର ଅଭିଯାନର ଏଇ ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସାବିତ୍ରୀ ଅନୁଭବ କଲେ ସେ ପରମ ସତ୍ୟର ତୁଳନାରେ ସିଏ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି, ସକଳ ଜ୍ଞାନ ଯେମିତି ସେଠି ଅଜ୍ଞାନତା, ସେଇ ଅନ୍ଧକାରମୟ ସ୍ଥିତିରେ ସେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଜ୍ଞାନର କୌଣସି ଯେମିତି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ, ସବୁ ଅଜ୍ଞାନତା। ସେ ହୋଇ ଉଠିଲେ innocent and holy ignorance, କିନ୍ତୁ ସେ ଅଜ୍ଞାନତା ତା ପୂର୍ବରୁ କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହୋଲି ଶବ୍ଦଟି ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ ଅଜ୍ଞାନତା ଏକ ପବିତ୍ର ଅଜ୍ଞାନତା, ଏକ ନିରୀହ ଆଉ ପବିତ୍ର ଅଜ୍ଞାନତା। ସାବିତ୍ରୀ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଯେମିତି ଇନୋସେଣ୍ଟ ଏବଂ ସେ ଯେମିତି ସେଇ ହୋଲି ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ମନ ସେ ଅଜ୍ଞଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ନତଜାନ ହେଲା। ସେ ଯୋଉ ଅଜ୍ଞ ଯାହାଙ୍କୁ ସେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଜ୍ଞ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି, ମନ ସେଠି ତାଙ୍କରି ପାଖରେ ସମର୍ପିତ ହେଲା ନତଜାନ। All was abolished save for naked self, and the prostrate yearning of our surrendered heart. There was no strength in her, no pride of force. The lofty burning of desire had sunk, ascent, a vanity of separate self. The hope of spiritual greatness fled. Salvation, she asked.
salvation she asked not, nor a heavenly crown. Humility seemed now too proud a state. एटे सुंदर भाव श्रीअरविंद वर्णना करुछंती जे सावित्री सेठी अनुभव करुछंती से स्थिति रे से अंधकारमय स्थिति रे से सब किछि जेमते निश्चिन्न हो जाय केवल रही अनावृत से आत्मा मन तांकर समस्त चिंता सब किछि जेमते निश्चिन्न हो गला से अंधकार भितर एवं तांकर समर्पित हृदयर आकुति तांकर व्याकुलता से जेमिति प्रोस्ट्रेट से भुलुंठित हो गला एंड देयर वाज नो स्ट्रेंथ इन हर से अनुभव करे तांका भीतर जेमिति कोनोसी शक्ति ही नाही नो प्राइड ऑफ फोर्स तांका भीतर शक्तिर जो एक अभिमान एक गर्व से गर्व भी सेठी नाही संपूर्ण भावरे से दृश्य मुक्त द लफ्टी बर्निंग ऑफ डिजायर हैड सम एवं ये समुच्च ज्वलन वासनार सी भी सेठी निर्वापित हो जाउतला लज्जित होइके ए वैनिटी ऑफ सेपरेट सेल्फ आमे जे बा मु एक स्वतंत्र सत्ता ये स्वतंत्र सत्तार जो वैनिटी जो आम भीतर थाए अहमिका बा गर्व अभिमान जी थाए से अभिमान भी निश्चिन्न हो जाइला सेठी द होप ऑफ स्पिरिचुअल ग्रेटनेस फ्लेड एवं सावित्री से अनेक साधक सब बा अनेक साधना करती स्पिरिचुअली ग्रेट होगा गोटे बड़ होगापाई गोटे उच्चाभिलाष अनेक भितर योगी मान भीतर जमी उच्चाभिलाष थाए माँ वर्णना करमती अनेक साधक मान भीतर गोटे स्पिरिचुअल ग्रेटनेस एक आशा थाए अभिलाष थाए किंतु सावित्री हृदय रे से प्रकार कौन से अभिलाष नाला से अभिलाष परित्याग छाड़ी चली जाए एवं से निजपाई कौन सी मुक्ति भी चाहू नथिले साल्वेशन से आस्ट नॉट नॉर ए हेवेनली क्राउन एक स्वर्गीय मुकुट इरिटे से लाभ करेंगे से नुहे आध्यात्मिक गोटे विराट उपलब्धि हम से कथा नुहे ह्यूमिलिटी एभली कि जो नम्रता भी नम्रता को आम अनेक समय एक दिव्य गुण बोली अभिहित करू सत किंतु सावित्री सेठी अनुभव करुचंती जे नम्रता भी सेठी जना पड़ुला जेमती मु नम्र ये भावनाटा भी गोटे प्राउड स्टेट गोटे गर्वित मनोभाव बा गर्व स्थिति अतः सावित्री संपूर्ण भाव जहाँ कहले नेकेट सेल अनावृत ये सबुतिर से मुक्त थे कौन से निज से किसी चाहू नुले केवल भगवान को चाहते केवल से अंतरात्मार अन्वेषण से बाहर बर्तमान सावित्री निजे पूरापूरी अनुभव करती एमटी पूरापूरी शून्य से नथिंग जमी कौन से अस्तित्व ही नहीं भगवान ही सर्वस्व ही रही और सेल्फ वाज नथिंग गॉड एलोन वाज ऑल येट गॉड सी न्यू नॉट बट ओनली न्यू ही वाज किंतु ईश्वर सर्वस्व हेले जे किंतु तथापि श्रीअरविंद कहते से पर्याय सावित्री भी निजे जानी नथिले ईश्वर को किंतु से जो अच्छी एतिकी से जानी एतिकी मात्र ज्ञात थिला जे ईश्वर अच्छी यही विश्वास ये दृढ़मूल विश्वास थिला सेतिकी से जानी थिले किंतु तथापि अज्ञात होकर रही ईश्वर यही बड़ी अवस्था भीतर देखी अंधकार रात्रि भीतर देखी सावित्री गति करुचंती से अंधकार वर्णना आहरी आम एते समय पाइबा नहीं कारण आहरी प्रत्येक चैप्टर सॉरी प्रत्येक जो सावित्री जो विभिन्न सर्ग सब रही जो वर्णना सब रही केवल तार निर्यास गुड़िक आम केवल ये परिवेशन कर कारण गोटे घंटा से यथेष्ट हेब ना तेज केवल ये आलोचना सूचना धर्मी आलोचना आमर हम तेज से जो अंधकार वर्णना देती सी एक पवित्र अंधकार सैक्रेड डार्कनेस ब्रूडेड ना विदिन निज भीतर से अंधकार को से अनुभव कर सावित्री एक पवित्र अंधकार द वर्ल्ड वाज ए डीप डार्कनेस ग्रेट एंड न्यूड दिस डार्क न्यू डम्बली इमेंस किंतु ये जो अंधकार एक स्वतंत्र अंधकार सी अज्ञात को जानी थिला
विपुल भाव में जानी से अननोन को इमेंसली किंतु डम्बली से जानी भाषा रे प्रकाश करि परन तार से ज्ञान को प्रकाश करिवार से सतयबा मुख पलटि जाइथिला अतल गभीर से नर्व्यक्तिक रात्रि को एबे सावित्री पार ही वर्तमान जो प्रथम फेज रे से जो अंधकार को भेटी थिले अंतरात्मार अन्वेषण करने को जाई नाइट ऑफ गॉड से रात्रि को एबे से धीरे धीरे सावित्री पार ही जाउछंती नीरवरे परिपूर्ण रिक्त होइकी तार भीतर से गति करने को लगे परिशेष में गोटे परिवर्तन देखा तो शून्यता जो अनुभव से विदीर्ण है सावित्री जो लक्ष्य जो गंतव्य से जो अंतरात्मा निवास कर से गुहा देश प्रवेश करेंगे अंतरात्मा को दर्शन करेंगे से गंतव्य जमी निकटवर्ती हुई आसबार एक आनंद उसे अनुभव कले पुण्य गिरिमाला को चुम्बन देवा सकाशे स्वर्ग सत्या तल को नई आसूला ये अनुभव है आठी जो समीरण प्रवाहित होता आवेग उल्लास से शिहरित होता एवं स्वप्न राशि एक तरुरे महिमज्वल गोलाप टी सदृश पारिजात सदृश चंद्रमा मंडित गोधूली आलोक मध्यरु उषार मुखमंडल प्रकटित है रात्रि शेष भाग जो उषार आगमनी गोटे सुंदर काव्यिक वर्णना स्वागंध देती स्वप्न राशि एक तरुरे फुटी उठे गोटे महिमज्वल गोलाप रोज स्प्लेंडर सेमती चंद्रमा मंडित ये गोधूली आलोक ट्विलाइट कारण उषा समय यहाँ गोटे ट्विलाइट समय ट्विलाइट कारण से किसी आलोक किसी अंधार जो मिश्रण तारी मध्य धीरे 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 उषार मुखमंडल प्रकटित हो ए रोज ऑफ स्प्लेंडर एंड ए ट्री ऑफ ड्रीम्स द फेस ऑफ डॉन आउट ऑफ मून ट्वाइलाइट ग्रू एवं भागवत रात्रि अपसरी गला आ उषार प्रकाश आनंद यज्ञर पुरोहित रूपे आसला दिवस उषा पर आसीज दिन दिवस आसला आ सावित्री ये अंतरजात्रार कहानी ये अंतरजात्रार वर्णना से दौरान गोटे पर गोटे राति सरीगला एवं राति पर जो दिनटी आसूची सेमती गोटे आनंद यज्ञर पुरोहित होती साजिक से आसी जगतर सावित्री जो जगतर पूजार निरवता भीतर को से प्रवेश कला सावित्री सत्यवा पूजारे मग्न थे भीतर संपूर्ण नीरव हो जाता किंतु से नीरवता हूँ वर्शिपिंग साइलेंस जो नीरवता एक पूजार भंगी थाए तार परिधान स्वरूप से जो दिवस तार वर्णना दौरान से धारण कर अमर उज्जवल रक्तिम उत्तरीय परि स्वर्ग पहरी जाऊला तार ज्योति स्वर्ग चहटी जाऊला से रक्तिम आभा सिंदूर तिलक परि से तार कपाल रे धारण करता लोहित सूर्य तेणु दिन जो आसला तार कपाल रे सूर्य होती सिंदूर तिलक टीए पर यही भाव में सुंदर काव्यिक वर्णना दिवस से जो दिवस आसला सावित्री भी अपना अभ्यंतरस्थ से रहस्यमय गुहार सन्निकटवर्ती धीरे धीरे निकटवर्ती होता अभिज्ञान एवं भविष्यदर्शी मन चिन्ह पारा ये पवित्र गिरी मध्य अवस्थित से गुहा गुंफाटी माने सब कौन इम्प्लाएड होची जे गोटे पर्वत थी गोटे गिरी थी पहाड़र से पथर खोल से गुहाटी अवस्थित हो तेणु एटी भी सेमती आम भितर आम चेतनार गभीर रही सेमती गोटे पवित्र गिरी मध्य जमी अवस्थित से गुहा अंतरात्मार से निवास स्थल सावित्री धीरे धीरे तार निकटवर्ती हो पहुंची चिन्ह पारे से रिकग्नाइज इन प्रोफेटिक माइंड द मिस्टिक कैवर्न इन द सैक्रेड हिल से पवित्र गिरिदेश से रहस्यमय गुहार संधान पाइले देखिकी चिन्ह पारे आउर केते मझे वर्णना मुझे छाड़ी दे जाऊँ सावित्री दृष्टि सम्मुख एक अपरूप ध्यानमग्न पुणी एक गोधूली रत्न आसी देखा से देखिले विशाल एक गिरी द्वार से गुहार पाद देखुं
ସେ ଆହୁରି ତା ଭିତରକୁ କେତେ ଲମ୍ବିଛି। ଯେମିତି ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆନ ସବୁ ଟେମ୍ପଲ ମାନଙ୍କରେ କେତେ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ସବୁ ପିଲାର ପରେ ପିଲାର ତାପରେ ଲମ୍ବି ଥାଏ, ସେମିତି ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏକ ବିଶାଳ ଏକ ଗିରିଦ୍ୱାର। ଦ୍ୱାର ଦେଶର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ସେ ଦେଖିଲେ କୁଣ୍ଡଳୀକୃତ ଦୁଇଟି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସର୍ପକୁ। ଏବଂ ସେଇ ସର୍ପ ହଉଛି ସର୍ପ ସାଧାରଣତଃ ଶକ୍ତିର ପ୍ରତୀକ। ବିଭିନ୍ନ ଅର୍ଥରେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସେ ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତିର ପ୍ରତୀକ। ଆଉ ଏଠି କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯୋଉ ସର୍ପ ଦୁଇଟି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସର୍ପ, କାରଣ ଇଏ ସତ୍ୟର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ, ଅନ୍ତରାତ୍ମାର ପ୍ରଦେଶକୁ, ଅତଳ ପ୍ରଦେଶକୁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ତାର ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ତାକୁ ଶ୍ରବଣ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ରକ୍ ଟେମ୍ପଲ। ଏକ ସେଇ ଗିରି ଦେବାଳୟ ବା ସେଇ ପ୍ରସ୍ତର ନିର୍ମିତ ସେ ଦେବାଳୟ ରକ୍ ଭିତରେ ବା ଏଇ ପର୍ବତ ଭିତରେ, ପାହାଡ଼ଟେ ଭିତରେ ଯିଏ ଖୋଦିତ ହେଇକି ରହିଛି ତା ଭିତରକୁ ସେ ଯୋଉ ଲମ୍ବିଛି, ତାର ଦ୍ୱାରଦେଶରେ ସର୍ପ ଦୁଇଟି କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଇଏ ସେଇ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନକାରିଣୀ ଶକ୍ତି ଦୁଇଟି। ଆଉ ବି ସେଠି ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସାବିତ୍ରୀ ସେ ପକ୍ଷ ପ୍ରସାରିତ କରି ଯେ ରହିଛି ଗୋଟେ ଇଗଲ, ଏକ ସ୍ୱନ ବିହଙ୍ଗ, ସେ ବି ଅନ୍ତରାତ୍ମାର ଦ୍ୱାର ଦେଶକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଥିଲା। ଆଉ ପୁଣି ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେଉଛି ଯେ ଯେମିତି ଗହଳି ଲଗେଇଛନ୍ତି ସେଠି ପ୍ରତୀକ ସବୁ କପୋତ ଗୁଡ଼ିକ। ଆଉ କପୋତ ମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଶାନ୍ତିର ପ୍ରତୀକ। ସାଧାରଣତଃ କପୋତ ମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତିର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ଆଉ ଅତଏବ ସେଇ ଯୋଉ ପ୍ରଦେଶରେ ସାବିତ୍ରୀ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି, ଗଭୀର ଶାନ୍ତିମୟ ଏକ ଇଲାକା, ତାହାରି ଭିତରକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର ପ୍ରବେଶ ଘଟୁଛି। ଆଉ ସାବିତ୍ରୀ ସେଇ ପବିତ୍ର ଗୁହାର ଦ୍ୱାରବନ୍ଧ ପାର ହୋଇକି କକ୍ଷ ପରେ କକ୍ଷ ଆଗକୁ ଅଗ୍ରସର ହଉଛନ୍ତି। As thus she passed in the mysterious place, through room and room, through door and rock-hewn door, she felt herself made one with all she saw. ଏବଂ ସେଠି ସାବିତ୍ରୀ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ରହସ୍ୟମୟ ଯୋଉ ଅନ୍ତରାତ୍ମାର ନିବାସ ସ୍ଥଳୀର ଭିତରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଠି ସବୁ ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ କକ୍ଷ ସବୁ ରହିଛି। ଗୋଟିଏ ରୁମ୍, ତାପରେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ରୁମ୍, ଗୋଟିଏ ଦ୍ୱାର, ସେ ରୁମ୍ ର ଗୋଟିଏ ଦ୍ୱାର, ଏବଂ ତାପରେ এই ପ୍ରସ୍ତର ଖୋଦିତ ଆଉ ଏକ ଦ୍ୱାର। ଏଭଳି ଭାବରେ ଦ୍ୱାର ପରେ ଦ୍ୱାର ସବୁ ସେଠି ସେ ପାର ହେଇକି ଆଗକୁ ସେ ଚାଲିଲେ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ସେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ସେଠି ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ କକ୍ଷରେ, ଆଉ ସିଏ ତା ସହିତ ଏକାତ୍ମ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ସିଏ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯେମିତି ସିଏ। ସେଠି ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇ ଦେବାଦେବୀ ସବୁ ପରମ ପୁରୁଷ, ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କର ଅନୁଭବ ହଉଛି ସେ ଯେମିତି ସମସ୍ତ ଦେବାଦେବୀ ହଉଛନ୍ତି ସେ ନିଜେ, ଆଉ ସେଇ ପରମ ପୁରୁଷ, ସେ ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କର ସେ ଯେମିତି ପ୍ରାଣ ବଲ୍ଲଭୀ, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଅନୁଭବ ହଉଛି। ଆଉ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି 2 in 1, ଉଭୟ ଈଶ୍ୱର ଈଶ୍ୱରୀ ଯୁଗଳ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସେଠି ଅନୁଭବ ହଉଛି ତାଙ୍କର, ବା ତାଙ୍କର ସେ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ସେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସର୍ଜନାତ୍ମକ ଆଲିଙ୍ଗନ ଭିତରେ ରହିଥିବା ସେ ୱାର୍ଡ, ସେ ବାକ୍, ସରସ୍ୱତୀ, ପୁଣି ସର୍ବଶକ୍ତିମୟ ମହାଦେବଙ୍କୁ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ମହାଦେବଙ୍କ ଅଙ୍ଗରେ ଯେମିତି ଅଚଳ ପ୍ରତିଷ୍ଠ ସେ ବିଶ୍ୱ ଶକ୍ତି, ଯିଏକି ପାର୍ବତୀ, ଏବଂ ସକଳ ଜୀବର ଅଧିପତି ଆଉ ଜନନୀ ସେ। ଏମିତି ସେ ସବୁ ଜଗତକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଦେବାଦେବୀ ମାନଙ୍କୁ ସେଠି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ସତତ ଯେମିତି ପରମାନନ୍ଦରେ ଏକାଙ୍ଗୀକୃତ, ଏବଂ ସେ ଯେମିତି ଏଇ ପରିବେଷ୍ଟିତ ହୋଇ ରହିଥିବା ରାଧା ଏବଂ କୃଷ୍ଣ। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଆରାଧକ ଏବଂ ଆଉ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ଆରାଧ୍ୟା। ରାଧା ଯିଏ ସେ ଆରାଧିକା ଏବଂ ଆରାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ, କିନ୍ତୁ ଦୁହେଁ ଏକାତ୍ମ ଏବଂ ଆତ୍ମଲୀନ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି। ଏଇଭଳି ଯୋଉ 2 in 1 ର ଅନୁଭବ ସେଠି ସିଏ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ତାପରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ସର୍ବଶେଷ କକ୍ଷରେ ଗୋଟେ ହିରଣ୍ମୟ ସିଂହାସନ, ତାରି ଉପରେ ଆସୀନା ଜଣେ ଦେବୀ। ପୁଣି ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବନି। ସେଠି ଯିଏ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି ବା ସେଇ ସିଂହାସନ ରୂଢା ହେଇକି ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି,
केवल सेठारे विश्वर अगम्य उत्स अनुभूत होता है एवं से हेले से महाशक्ति जानकर विक्षिप्त अंश होचंती से नीचे ये अनुभव करते जान को सेठी अंतिम कक्षरे सर्वशेष कक्षरे जान को से दर्शन कले से होचंती वर्णनातीत से परम सुंदरी परम सौंदर्यमयी सकल जगतर जी काम्य वस्तुर जी गंतव्य तांको ही सेठी देखुछंती एवं सेठी तार शेष शिलारे खोल जा गोटे सुड़ंग दे बाहरी आसी सावित्री एक मृत्युंजय सूर्यंकर ज्योति उद्भासित होता स्थान आसिक पहुंचे आसिक एभली एक स्थान में पहुंचले गोटे जमी सुड़ंग भीतर देखी सुड़ंगर छेपारे जमी आलोक उद्भासित हो उठे से सुड़ंग भीतर देखिए बाहरी आसिले सावित्री एवं एक अमर सूर्यंकर ज्योति उद्भासित हो स्थान आसिक पहुंचे आलोक अग्नि निर्मित एक गृह आउ द्वार विहीन जीवंत अग्निर प्राचीर भेद कर हठात निभृत आत्मा सहित साक्षात लाभ कर आत्मा सहित साक्षात लाभ कले एवं से अनुभव करुछंती जो सेई आत्मार एक अंश आम कह से आत्मा कि अनुष्ठ मात्र बोली वर्णना कर उपनिषद आरंभ कहते being no bigger than the thumb of man into a hidden region of the heart to face the pang and to forget the bliss to share the suffering and endure earth's wounds and labor made the labor of the stars this nurse laughs and weeps suffers the stroke exalts and victory struggles for the proud कहीं जो दिव्य जननी से आत्मा रूपे जहां से दर्शन कर सी पुट्स फोर्थ ए स्मॉल पोर्शन ऑफ हर्सेल्फ से ही प्रत्येक जीव भितर आमरी भितर एक क्षुद्र अंश को सी स्थापित कर क्षुद्र अंश टी हूँ आम भीतर बीइंग नो बिगर देन द थंब ऑफ मैन वर्णना दि मुनि ऋषि मान जार जहाँ को अनुभव कर अविकल से लैंग्वेज रे से प्रकार भाषा अनुभव कर एक जननी तार संतान जीवन को अनुभव करी तार अंशीदार होते सेमती सी जेहेतु मन प्राणर श्रम को जानती तेणु मनुष्यर ये वृद्धांगुष्टि परिमाण गोटे क्षुद्र अंश को आमर हृदयर गोपन प्रदेश स्थापन कर कहीं जद्वारा आम से दुख कष्ट सम्मुखीन हो पार दुखर सम्मुखीन होगा लगी आनंद को भूली जावा लगी जंत्रणार भागीदार होगा लगी कारण आम अनेक समय से कथा गोटा आम ये घटुची आम दुखर सम्मुखीन हो जो आनंद उत्सर आम आसीचु से आनंद को आम भूली जाऊँ जंत्रणा पाऊ जंत्रणार भागीदार होगा लगी एवं पृथ्वीर क्षतरादि को सह्य करने लगे ये नाना प्रकार सब आमको क्षताक्त होगा पड़े एवं से क्षत को सहिबार शक्ति से आमको दिया नक्षत्र राज्य श्रमपुंज मध्य श्रम कर चलवा लगे से आमको सामर्थ्य दिखाते तेणु ये भाव में आमर तो समय सरी सरी आसूची आहरी दीर्घ अच्छी वर्णना सावित्री जो अंतरात्मा दर्शन यही पंचम सर्करे आ जो परवर्ती अनुभव सब भी टिके टिके आम छुई छुई जा तेणु ये भाव में सावित्री से अंतरात्मा सहित दर्शन होपर अनुभव पर जो मानुषी प्रतिरूप प्रशांत अमर सत्ता सी जो आत्मा मध्य परिचय तार लाभ है उभय 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 भीतर को सुंदर भाव शब्द वर्णना जमी एक जादूकर रूपांतर प्रवेश करे उभय उभय निकट को दौड़ी जा तदाकार हो मिलता है ये मानुषी सावित्री रूप एवं अंतरात्मा ये प्रत्यक्ष रूप उभय
एक ହେଇଯିବ ପୁରା ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏଡ ହେଇଗଲେ। ତ ତାପରେ ସାବିତ୍ରୀ ସେଇ ଅନୁଭବ ପରେ ପରେ ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଦର୍ଶନ ପରେ ପୁଣି ସେ ଫେରି ଆସୁଛନ୍ତି। ପୁନର୍ବାର ସେ ପାର୍ଥିବ ମାଟିର ସେଇ ସାଧାରଣ ତାଙ୍କର ଯୋଉ କୁଡ଼ିଆଟି, ରାତ୍ରିର ଅସ୍ଫୁଟ ଶବ୍ଦ ଶୁଣା ଯାଉଛି, ବର୍ଷା ଧୂତ ବା ବର୍ଷା ଝରି ପଡୁଛି, ବର୍ଷାର ଶବ୍ଦ ସବୁ ଶୁଣା ଯାଉଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ସାବିତ୍ରୀ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେଇକି ତାଙ୍କ କୁଟୀରରେ ଯୋଉ ବସିଥିଲେ, ଅନ୍ତର୍ଯାତ୍ରାରେ ବାହାରିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଅନ୍ତରାତ୍ମାର ସନ୍ଧାନ ସିଏ ଅବଶ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଏ କଥା ସେ ହେଇଛି ତାହା ନୁହେଁ। ତେବେ ତାଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ କଣ ସାରା ବର୍ଷର ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଯୋଗ ସତ୍ୟବାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସେ ଆତ୍ମଶକ୍ତିକୁ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ଯୋଉ ଘଟଣାଟି କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ରାତିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଆତ୍ମାର ଦର୍ଶନ ସେ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଅବଶ୍ୟ ଦୀର୍ଘ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ରହିଥିଲା। ଆଉ ସେ ପୁଣି ସେ ଫେରି ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ ଧ୍ୟାନ ଅବସ୍ଥାରୁ ଫେରି ଆସୁଛନ୍ତି ନିଜର ସେଇ ପୂର୍ବ ମାନୁଷ୍ୟ ଅବସ୍ଥାକୁ। ତାଙ୍କ ସେଇ କୁଟୀରରେ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ବର୍ଷା ସମୟ, ବର୍ଷା ହେଉଛି, ବର୍ଷାର ଶବ୍ଦ ଶୁଭୁଛି, ରାତ୍ରିର ଅସ୍ଫୁଟ ଗୁଞ୍ଜନ ମଧ୍ୟ ସେ ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ତା ପର ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର ଯୋଉ କୁଣ୍ଡଳିନୀ ଜାଗ୍ରତ, ଅନ୍ତରାତ୍ମାର ଦର୍ଶନ ପରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ଯୋଉ କୁଣ୍ଡଳିନୀ ଶକ୍ତି ଆମ ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଥାଏ, ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ। ତାଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀ ତରଙ୍ଗାୟିତ କରି ଉଠିଛି ତା ଠିଆ ସେ ଶକ୍ତି, ଯୋଉ ସର୍ପେଣ୍ଟ ଏନର୍ଜି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ତାର ପଥରେ ଝଡ଼ ବେଗରେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱମୁଖୀ ହୋଇ ତାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଜିହ୍ୱାଗ୍ରରେ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ଆଧାର ଯାବତୀୟ ଚକ୍ରକୁ ସ୍ପର୍ଶ କଲେ। ସେ କୁଣ୍ଡଳିନୀ ଶକ୍ତିର ଜାଗରଣରେ ସେ ଯୋଉ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ଚକ୍ର ସବୁ ରହିଛି, ଷଡ଼ ଚକ୍ର, ଏ ଚକ୍ର ଗୁଡିକୁ ସବୁ ଭେଦ କରିକି ଧୀରେ 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 ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ହଉଛି, ସେ ଶକ୍ତି ତାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିକି ଯାଉଛି। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଆଗ୍ନେୟ ଚୁମ୍ବନ, ଏକ ଅଗ୍ନିମୟ ଚୁମ୍ବନ ସେ ଚକ୍ରରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ବାଜୁଛି, ସେ ଚୁମ୍ବନଟି ସେ ଶକ୍ତି ଦଉଛି, ସେତେବେଳେ ସେଠି ନିଦ୍ରାଭଙ୍ଗ ହଉଛି। ଏବଂ ସେଠି ଯୋଉ ଦେବତା ରହିଛନ୍ତି ବା ସେଠି ଯୋଉ ଶକ୍ତି ସବୁ ରହିଛି, ଯୋଉ ସମ୍ଭାବନା ସବୁ ରହିଛି, ସେ ସବୁ ଫୁଟି ଉଠୁଛି। ଏଭଳି ଭାବରେ ସେ କୁଣ୍ଡଳିନୀ ଶକ୍ତି ଯାଇକି ଶୀର୍ଷ ଦେଶରେ ସହସ୍ରାରେ ପ୍ରବେଶ କଲା। ସହସ୍ରାର ମୂଳାଧାରରେ ଚତୁର୍ଦଶ କମଳ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି କେତେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ବର୍ଣ୍ଣନା ଦିଆଯାଇଛି। ଆମେ ତାକୁ ନିଜେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ପଢିବା, ଆଉ ତାର ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ବର୍ଣ୍ଣନା ବା ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ସେଟା ସମୟ ସାପେକ୍ଷ। ତେବେ ତାପରେ ସେମାନେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ କେମିତି ସେଠି ପୁଣି ସେ ମହାଶକ୍ତିମୟ ଜଗନ୍ମାତାଙ୍କର ମୁଖ ଏବଂ ରୂପ ଧାରଣ କରି ଆଦି ଶକ୍ତିଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ସେଠାରେ ଆସେ। এই ସହସ୍ରାରେ ସେ ଅନୁଭବ କରେ। ସେ ସଶସ୍ତ୍ର ଆୟୁଧ ସଂକେତ ଧାରିଣୀ ଯାହାଙ୍କର ଗୂଢ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ପୁଣି ସେ ଅନ୍ୟଜାନିକର ବିଦ୍ୟା ବି ଅନୁସରଣ କରିପାରେ। ସେଇ ଦେବୀଙ୍କୁ ସେ ସେଠି ଯିଏକି ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ରୀ ରକ୍ଷାକାରିଣୀ ଶକ୍ତି, ସେଇ ମହାଶକ୍ତି ସେଠି ଉପସ୍ଥିତ। ଆଉ ଯିଏକି ଉଦ୍ଧାରିତ ବାହୁ ଯୁଗଳକୁ ପ୍ରସାରିତ କରିଥାନ୍ତି। ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର ପୁଣି ସେ କୁଣ୍ଡଳିନୀ ଶକ୍ତିର ଜାଗରଣ ଫଳରେ ସହସ୍ରାରେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସିଏ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଭାବରେ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର ଅନ୍ତରାତ୍ମାର ଦର୍ଶନ ସହିତ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଟି ସ୍ତରରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ଚକ୍ର ସବୁ ରହିଛି ଆମର ଭାରତୀୟ ବିଦ୍ୟାରେ ବା ଯୋଗ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯାହାର ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା ସବୁ ରହିଛି, ସେଇ ଚକ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ଚକ୍ର ସବୁ ରହିଛି। ସେଇ ଚକ୍ର ଗୁଡିକ ମୁଁ ଆଉ ଏଠି ସମୟ ଅଭାବରୁ ତାର ଉଲ୍ଲେଖ କରୁନାହିଁ। ସେ ଚକ୍ରରେ ଥିବା ଯୋଉ ଶକ୍ତି ଗୁଡିକ ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ଏମିତି ପାଖୁଡା ପରେ ପାଖୁଡା ଯେମିତି ଖୋଲି, ସେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟେ ପଦ୍ମ ସେଠି ରହିଛି, ସେଇ ପଦ୍ମର ପାଖୁଡା ସବୁ ଖୋଲି ଯାଉଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ଭାବନା ସେଠି ସବୁ ମୁକୁଳିତ ହେଇଯାଉଛି। ବା ସେ ଶକ୍ତି ଯାହା କିଛି ସୁସୁପ୍ତ ହେଇକି ରହିଥିଲେ ସେ ସବୁ ଜାଗ୍ରତ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଅନୁଭବ ପରେ ପରେ ସାବିତ୍ରୀ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଅନ୍ତରାତ୍ମାଙ୍କୁ ସେ ଦର୍ଶନ କଲେ, ସେଇ ଅନ୍ତରାତ୍ମା ହିଁ ହେଉଛି ସବୁ কিছুର ଆଶ୍ରୟଦାତା ଏବଂ ଆମ ଜ୍ଞାନର ଜୀବନ ଧାରାର ସିଏ ହେଉଛି ଅଧିପତି। ସେହି ସାକ୍ଷୀ ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ପରମାତ୍ମ ପୁତ୍ର କୃତିକୁ ସେଇ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାନ୍ତି। ତାର ବର୍ଣ୍ଣନା ସ୍ୱୟଂମନ୍ଦିର ସାବିତ୍ରୀରେ ଆମେ ଟିକେ ଦେଖିଦେବା, କେତୋଟି ଲାଇନ ଆମେ ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା।
ସ୍ୱୟଂ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ସେ ଯୋଉ ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଯିଏକି ଆମରି ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି ଆମର ଭୁବନ ପରମ ସତ୍ତା ଭାବରେ ଏ ସିକ୍ରେଟ ସୋଲ ବିହାଇଣ୍ଡ ସପୋର୍ଟିଂ ଅଲ୍ ସେ ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି ଆମ ସତ୍ତାର ଅନ୍ତରାଳରେ ରହିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସବୁ କିଛିକୁ ସେ ହିଁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ସେ ହିଁ ସବୁର ଅବଲମ୍ବନ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି ସିଏ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମ ମନ ପ୍ରାଣ ଦେହ ଏସବୁ ତାକୁ ସିଏ ଧାରଣ କରିକି ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମାଷ୍ଟର ଆଣ୍ଡ ୱିଟନେସ୍ ଅଫ୍ ଆର ଇଗ୍ନୋରେଣ୍ଟ ଲାଇଫ୍ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଏଇ ଅଜ୍ଞାନତା ଆମର ଜୀବନର ଅଧିପତି ସେ ହିଁ ତାର ଦ୍ରଷ୍ଟା ସେଇ ତାର ସାକ୍ଷୀ ଅର୍ଥାତ୍ ସାକ୍ଷୀ ରୂପରେ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମର ଏଇ ଜୀବନର ଯାତ୍ରା ଯୋଉ ଅଜ୍ଞାନତାର ସ୍ତରରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଅଜ୍ଞାନତା ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଜ୍ଞାନ ଆଡକୁ ପରିଚାଳିତ ହେଉଛୁ ଜୀବନର ସେ ଅଙ୍କା ବଙ୍କା ରାସ୍ତାରେ ଯାହା ଆମେ ପଡ଼ିଲେ ଆଜି ଝୁଣ୍ଟିବା ଷ୍ଟମ୍ବୁଲ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛି ଷ୍ଟ୍ରଗଲିଂ ଲାଇଫ୍ ଏଠି ବାରମ୍ବାର ଷ୍ଟମ୍ବୁଲ୍ସ ବାରମ୍ବାର ସେ ଝୁଣ୍ଟୁଛି ସେଇ ଆମର ଉତ୍ଥାନ ପତନ ସବୁର ଯିଏ ସାକ୍ଷୀ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି ସେ ଆମ ଜୀବନର ଅଧିପତି ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି ସେଇ ସିକ୍ରେଟ ସୋଲ୍ admits the person's look and nature's door. But once the hidden doors are flung apart, then the veiled king steps out in nature's dawn. କିନ୍ତୁ ଥରେ କାରଣ ସେ ରୁଦ୍ଧ ଦ୍ୱାର ଆମେ ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତାରେ ରହିଛନ୍ତି ସେ ତାକୁ ତ ମନ ପ୍ରାଣ ପୁରାପୁରି ଆବରଣ ଯୁକ୍ତ କରିକି ରଖିଛନ୍ତି ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିଛନ୍ତି ଆଉ ତା ଭିତରେ ନା ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ସ୍ୱୟଂ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲା ଭଳି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅସଲ ରାଜା ରାଜ୍ୟ ହଉଛି ତାଙ୍କର ଏ ଜୀବନର ରାଜ୍ୟର ସେ ହିଁ ଯଥାର୍ଥର ଅଧିପତି କିନ୍ତୁ ମନ ପ୍ରାଣ ସେମାନେ କଣ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପୁରାପୁରି ଅବରୁଦ୍ଧ କରିକି ରଖିଛନ୍ତି ରାଜାଙ୍କୁ ପୁରାପୁରି ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱଟାକୁ ଏମାନେ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ନା ଆମେ ଶାସନ କରୁଛୁ ଆପଣ ଚୁପଚାପ ଥାନ୍ତି ତେଣୁ ସେ ଭିତରେ ନୀରବରେ ରହିଛନ୍ତି ଅବଶ୍ୟ ତା ଭିତରେ ପୁଣି ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ ସେ କେବଳ ନୀରବରେ ନାହାନ୍ତି ସେ ନୀରବରେ ଥାଇକି ବି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେ ପୁଷ ଦେଉଛନ୍ତି ସେ ଠେଲୁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସତ୍ତାକୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବେ ବା ଆମ ଜୀବନର ଯୋଉଟା ଅସଲ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଆମେ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ସେଥିପାଇଁ ଖୁବ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଆମକୁ ପରିଚାଳିତ କରିବାକୁ ସେ ପୁରାପୁରି ଚୁପ୍ ହେଇକି ନାହାନ୍ତି ଶୋଇ ରହିନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିପାରୁନୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁନୁ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ରୁଦ୍ଧ ଦ୍ୱାର ଗୁଡାକ ସବୁ ଖୋଲିଯିବ ସବୁ କବାଟ ମୁକୁଳି ଯିବ ସବୁ ଆର୍ ଫ୍ରମ୍ ଏପାର୍ଟ ଦେନ୍ ଦ ଭେଲ୍ଡ କିଙ୍ଗ ସେ ଯୋଉ ଆବୃତ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି ଯୋଉ କିଙ୍ଗ ସେ ଷ୍ଟେପ୍ସ ଆଉଟ୍ ଇନ୍ ନେଚର୍ସ ପ୍ରକୃତିର ପୂର୍ବାଭାଗକୁ ସେ ପଦପାତ କରିକି ଚାଲି ଆସିବେ ଆସିକି ଠିଆ ହେବେ ଲାଇଟ୍ କମ୍ସ ଡାଉନ୍ ଇନ୍ଟୁ ଏବଂ ସେତିକିବେଳେ ଏକ ଆଲୋକ ଅବତରି ଆସିବ ଏଇ ଅଜ୍ଞାନତା ଭିତରକୁ ଇଟ୍ସ ହେଭେନଲି ପେନଫୁଲ୍ ନଟ୍ ଲୁଜେନ୍ସ ଇଟ୍ସ ଗ୍ରାସ୍ ସରି ହେଭି ମୁଁ ହେଭେନଲି କହିଲି ଇଟ୍ସ ହେଭି ପେନଫୁଲ୍ ନଟ୍ ତେଣୁ ଜୀବନର ଏଇ ଯୋଉ ହେଭି ପେନଫୁଲ୍ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ଯୋଉ ଗଣ୍ଠି ପଡିଛି ଆମକୁ ରୁଦ୍ଧ କରିକି ରଖୁଛି ଆମକୁ ବାନ୍ଧିକି ରଖୁଛି ସେଇ ଗ୍ରନ୍ଥିକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ତାକୁ କଣ କରିବେ ତାକୁ ଲୁଜେନ୍ସ ତାକୁ ସେ ଖୋଲିଦେବେ ହୁଗୁଳା କରିଦେବେ ଏଭଳି ଭାବରେ ସୁନ୍ଦର ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଇଛନ୍ତି ମନ ସେତେବେଳେ କିଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ହବ ସେ ଆତ୍ମାର ଜୀବନ ବି ଗୋଟେ ସେମିତି ଆତ୍ମାର ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ହବ ଦ ମାଇଣ୍ଡ ବିକମ୍ସ ଏ ମାଷ୍ଟର ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ and life a hue and figure of the soul ଜୀବନ ବି ସେଠି ଆତ୍ମାର ଏକ ପ୍ରତିରୂପ ହୋଇଛି ଆତ୍ମାର ସେ ବର୍ଣ୍ଣ ବିବାହକୁ ଜୀବନ ବି ଏଠି ଧାରଣ କରିବ ଜୀବନ ବି ରଙ୍ଗୀନ ହୋଇ ଉଠିବ ସେତେବେଳେ ସେଇ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ବା ସେ ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଯାହାଙ୍କର ସାବିତ୍ରୀ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ସେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବି ଯେତେବେଳେ ଦର୍ଶନ କରିବା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଅନ୍ତରାତ୍ମାର ସମ୍ମାନରେ ବାହାରିବା ତାଙ୍କୁ ପାଇବା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ସେତେବେଳେ ଆମ ଜୀବନରେ ବି ଏ ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସଂଗଠିତ ହେବ ଏବଂ ଆମେ ଶେଷ କରିବା ଆମର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସାବିତ୍ରୀର ଗୋଟେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପଂକ୍ତି ରହିଛି ଏଇଟା one man's perfection still can serve the world କୋଉ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସେଇ କଥାଟି ସ୍ୱୟଂ କହୁଛନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ଖାଲି ଆମେ ପଢିଦେବା then lifts the mind's cry of victory এই ଅନୁଭବ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମନରୁ ଉଠିବ ବିଜୟର ଏକ ସଙ୍ଗୀତ ବିଜୟର ଏକ ତାକୁ କଣ କହିବ ପ୍ରଣାମ
O soul, my soul, we have created heaven. Within we have found the kingdom here of God, which fortress built in a loud, ignorant world. Our life is entrenched between two rivers of life. We have turned space into a gulf of peace and made the body a capital of bliss. What more? What more? If more must still be done. ଏଠି ଉଦ୍ଧୃତି ଚିହ୍ନ ଭିତରେ ରହିଛି ଅର୍ଥାତ୍ ହେ ଆତ୍ମନ୍ ଏ ଅନ୍ତରାତ୍ମା ମୋର ଆମେ ଏଠାରେ ସ୍ୱର୍ଗର ସାମଗ୍ରୀ ଆମେ ଆମ ଅନ୍ତରରେ ଭାଗବତ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛୁ এই କୋଳାହଳପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଜ୍ଞାନମୟ ଜଗତରେ ତାଙ୍କର ଦୁର୍ଗ ନିର୍ମାଣ କରିଛୁ ଆମ ଜୀବନ ଦୁଇଟି ମହାଜ୍ୟୋତିର ସ୍ରୋତସ୍ୱିନୀ ମଧ୍ୟରେ ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇ ରହିଛି ଆମେ ଆମ ଅନ୍ତର ଆକାଶକୁ ଶାନ୍ତିର ଉପସାଗରରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିଛୁ ଏବଂ ଦେହକୁ ମହାନନ୍ଦରେ ଗିରିସ୍ଥିତ ଏକ ଦେବ ମନ୍ଦିର ରୂପେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିଛୁ ଆଉ କଣ ରହିଛି ବାକି ଯଦି ଆଉ କିଛି ଅଧିକ କରିବାକୁ ଥାଏ ତେବେ ତା ଆହୁରି କରିବାକୁ ବାକି ଅଛି କି ଆହୁରି କେତେ କଥା ରହିଛି ବାକି ରହିଛି ଏବଂ କ୍ରମ ବିକଶିତ ସେ ଅନ୍ତରାତ୍ମାଙ୍କର ମନ୍ଥର କ୍ରିୟାଧାରା ମୃତ୍ୟୁ ଜନ୍ମର କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ଅନ୍ତରାୟ ମଧ୍ୟରେ ଅବଶେଷରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ସିଦ୍ଧିର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଏଠି ସିଦ୍ଧ ହୁଏ ଆମ ପ୍ରକୃତିରେ ଯୋଉ ନାନା ଉପାଦାନ ରହିଛି କାଷ୍ଠ ପ୍ରସ୍ତର ତାକୁ ଏକ ମନ୍ଦିରରେ ସେ ପରିଣତ କରେ ଦେବତାର ନିବାସରେ ସେ ପରିଣତ ଏବଂ ଶେଷରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଭଳି କି ଏ ଜଗତକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ଜଣେ ଲୋକରେ ବି ସିନସିୟର ହେଇଥିବ ସାଧନା କରୁଥିବ ୱାନ୍ ମ୍ୟାନ୍ସ ପରଫେକ୍ସନ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ବି ଷ୍ଟିଲ୍ କ୍ୟାନ୍ ସେଭ୍ ଦ ୱାର୍ଲ୍ଡ ତଥାପି ମନୁଷ୍ୟର ଜଗତକୁ ସେ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବ ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ହେଇଯିବ ଯଦି ଜଣେ ବି ସେଇ ପରଫେକ୍ସନ ଲାଭ କରିଥାଏ ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ସମ୍ମାନୀ ହେଇଥାଏ ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣତାକୁ ଜୀବନରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥାଏ ତେବେ ସେ ହିଁ ଜଗତକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥାଏ ଏଭଳି ଭାବରେ ତାପରେ ସ୍ୱର୍ଗ ସହିତ ଏକ ନୂତନ ସାମିପ୍ୟ ଜୟଲାଭ ହେଲା ସ୍ୱର୍ଗ ଓ ମର୍ତ୍ତ୍ୟର ପ୍ରଥମ ସମ୍ମିଳନ ହେଲା ସତ୍ୟ ଓ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ଗଭୀର ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପିତ ହେଲା ମାନୁଷୀ କାଳ ମଧ୍ୟରେ ଭାଗବତ ଶିବିର ସ୍ଥାପିତ ଏ କ୍ୟାମ୍ପ ଅଫ୍ ଗଡ୍ ଇଜ୍ ପିଚ୍ଡ ଇନ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଟାଇମ୍ କାରଣ ସାବିତ୍ରୀ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ସ୍ୱରୂପ ସେ ହିଁ ମଣିଷ ପାଇଁ ମଣିଷ ଜଗତ ପାଇଁ ସେଇ ଯୋଉ ଆମର ଜୀବନ ଆଣିଦେବେ ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇ ଅନ୍ତରାତ୍ମାର ସେ ଯୋଉ ପରିଚୟ ଦେଲା ସମ୍ମାନ କଲେ ତାର ଦର୍ଶନ କଲେ ତାରି ପରିଣାମ ଭୋଗି ରହୁଛି ଏ ଜଗତ ଏବଂ ତାଙ୍କରି ଉଦ୍ୟମରେ ଏ କ୍ୟାମ୍ପ ଅଫ୍ ଗଡ୍ ଇଜ୍ ପିଚ୍ଡ ଇନ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଟାଇମ୍ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଏକ ଶିବିର ଏଇ ମନୁଷ୍ୟର ସମୟ ଭିତରେ ଯାଇକି ସେ ଶିବିରଟି ସ୍ଥାପିତ deep concordant between truth and life the first betrothal of the earth and heaven ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପୃଥିବୀ ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗର ସେଠି ପରିଣୟଟି ସେଇଠି ଘଟିଲା ତାପରେ ଆହୁରି ଅନେକ କଥା ବାକି ରହିଲା ଯାହାକି ସାବିତ୍ରୀ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବେ ମୃତ୍ୟୁର କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ସାମ୍ନା କରିବେ ଏହାପରେ ଆହୁରି ଅନେକ ଅନୁଭବ ଭିତରେ ଦେଇକି ସେ ଯାଉଛନ୍ତି ନିର୍ମାଣର ଅନୁଭବ କରିବେ ତାପରେ ବିଶ୍ୱତ୍ମାର ଅନୁଭବ କରିବେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ଏ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଶକ୍ତିକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିକି ସେ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଯୋଉ ଚରମ ସଂକଟମୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସତ୍ୟବାନଙ୍କର ଯୋଉ ଅବଧାରିତ ମୃତ୍ୟୁ ତାକୁ ସାମ୍ନା କରିବେ ଏବଂ ଜୀବନର ବା ପ୍ରକୃତିର ସେ ନିୟମକୁ ସେ ବଦଳିବେ ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଏଇ ସ୍ୱର୍ଗଟିରେ ପଞ୍ଚମ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର ଅନ୍ତରାତ୍ମାର ଦର୍ଶନ ପ୍ରସଙ୍ଗଟିକୁ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ଆଶା କରିବା ଖାଲି ତ ଶୁଣିଲେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଶୁଣିଲେ ମାତ୍ର ତାର ଝଲକ ଟିକେ ମାତ୍ର ପାଇଲେ ତେବେ ଆମେ ଆଶା କରିବା ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ସାବିତ୍ରୀକୁ ପଢିବା ଆଉ ଏଇ ଅଧ୍ୟାୟଟି ବା ଏଇ ସ୍ୱର୍ଗଟି ଯୋଉଠି ପଢିଲେ ଆମେ ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଘରେ କେତେବେଳେ ସମୟ ଦେଖି ଏଇଠି ଆମର ଆଲୋଚନା ଶେଷ କରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ
କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରଦାନର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ସମର୍ପିତ ଏ ହୃଦୟର କବିତାଟି ମା ଓ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପୟରେ। ଅନ୍ତର ରାଇଜୁ କରୁଛି ପ୍ରଣାମ, ହେ ପ୍ରିୟ ଜନନୀ ମୋର, ଅସୀମ ଆନନ୍ଦେ କୃତଜ୍ଞତା ପୁଷ୍ପ ଅର୍ପୁଛି ତୁମ ପୟର। ମନ୍ତ୍ରମୟୀ ସାବିତ୍ରୀର ପ୍ରମୁଖ ପୁରୋଧା ମହାଯୋଗୀବର ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଚେତନାର ଏହି ଦିବ୍ୟଯାତ୍ରା ପଥେ ଧାଡ଼ି ଦିଅ ହେ ପରମ କୃପାମ କରନ୍ଦ, ଧାଡ଼ି ଦିଅ ହେ ପରମ କୃପାମ କରନ୍ଦ। ହେ ଅଗଷ୍ଟ ଆସ ତୁମେ ପ୍ରକୃତିର ସବୁଜ ସମ୍ଭାରେ, ବରଷାର ରିମଝିମ ସୁରେ ସଙ୍ଗୀତ ମୁଖର ହୁଏ ଚତୁର୍ଦିଗ, ମହାକାବ୍ୟ ସାବିତ୍ରୀର ମାନ୍ତ୍ରିକ ଧ୍ୱନିରେ। ସଙ୍ଗୀତ ମୁଖର ହୁଏ ଚତୁର୍ଦିଗ, ମହାକାବ୍ୟ ସାବିତ୍ରୀର ମାନ୍ତ୍ରିକ ଧ୍ୱନିରେ। ଅୟୁତ ଯୁଗର ଅଭିପ୍ସା ତୁମର ହୋଇଅଛି ଆଜି ପୂର୍ଣ୍ଣ, ହୋଇଅଛି ଆଜି ପୂର୍ଣ୍ଣ। ପରମଙ୍କୁ କୋଳେ ହୋଇଲ ପ୍ରାପତ, ତୁମ ଜୀବନ ହୋଇଲା ଧନ୍ୟ, ତୁମ ଜୀବନ ହୋଇଲା ଧନ୍ୟ। ମହାକାଳଜୟୀ ମହାମନ୍ତ୍ରମୟୀ ଛନ୍ଦମୟୀ ସାବିତ୍ରୀର ସେ ମହାନ ଗ୍ରନ୍ଥ, ଯୁଗ ଯୁଗ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାକ୍ଷରେ ପ୍ରଭୁ କରିଦେଲେ ଲିପିବଦ୍ଧ, ଯୁଗ ଯୁଗ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାକ୍ଷରେ ପ୍ରଭୁ କରିଦେଲେ ଲିପିବଦ୍ଧ। କୋଟି କୃତଜ୍ଞତା କରୁଛି ଜ୍ଞାପନ, କୋଟି କୃତଜ୍ଞତା କରୁଛି ଜ୍ଞାପନ, ହେ ଅଗଷ୍ଟ ପଦେ ତୁମ ସଞ୍ଚାରିତ କର ସବୁରି ପରାଣେ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ, ସଞ୍ଚାରିତ କର ସବୁରି ପରାଣେ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ। ସରଳ ନିଷ୍ପାପ ଆକୃତି ଆମର ଅନନ୍ୟ ମାତୃ ସନ୍ତାନ, ନୀରବେ କରନ୍ତି ଆସ୍ପୃହା ମାଙ୍କୁ କରିବେ ସେ ଯେ ଦର୍ଶନ। ସକଳ ଅଭିପ୍ସା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ ମା, ଏତିକି ମିନତି ମୋର, ମାତୃ ଚେତନାରେ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ହେଉ ସାରା ଜୀବନ ତାଙ୍କର, ମାତୃ ଚେତନାରେ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ହେଉ ସାରା ଜୀବନ ତାଙ୍କର। ମନ୍ତ୍ରମୟୀ ସାବିତ୍ରୀର ଦିବ୍ୟ ପଙ୍କ୍ତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଆଉ ସୁମଧୁର, ମନ୍ତ୍ରମୟୀ ସାବିତ୍ରୀର ଦିବ୍ୟ ପଙ୍କ୍ତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଆଉ ସୁମଧୁର। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସିଦ୍ଧି ଦିବସ ବିଷୟ ବର୍ଣ୍ଣିଲେ ସେ ଚମତ୍କାର, ବର୍ଣ୍ଣିଲେ ସେ ଚମତ୍କାର। ହୃଦୟରୁ ମୋର ସେ ଦିବ୍ୟ ଶିଶୁଙ୍କୁ ଜଣାଉଛି କୃତଜ୍ଞତା, ମାଙ୍କର ହୋଇ ସୁଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ ହୁଅନ୍ତୁ ଜଗତ ଜିତା, ସେ ହୁଅନ୍ତୁ ଜଗତ ଜିତା। ମନ୍ତ୍ରମୟୀ ସାବିତ୍ରୀର ଦିବ୍ୟଯାତ୍ରା ଆଜି ଦ୍ୱାଦଶ ଦିବସ। ଦେଦୀପ୍ୟମାନ ଚୈତ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟମଣ୍ଡଳରେ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରବେଶ, ଦେଦୀପ୍ୟମାନ ଚୈତ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟମଣ୍ଡଳରେ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର ପ୍ରବେଶ। ଚୈତ୍ୟ ପୁରୁଷଙ୍କ ଦର୍ଶନ ବିଷୟ କରଇ ଆତ୍ମା ଉନ୍ମେଷ, ଆମ କରଇ ଆତ୍ମା ଉନ୍ମେଷ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରବୀନ୍ଦ୍ର ପାଢ଼ୀ ଭାଇ ମହୋଦୟ, ବରଣ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସାଧକ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଆଉ ପୂଜ୍ୟ ଆଜିର ଯେ ଆଲୋଚକ। ସହଜ ସୁନ୍ଦର ଅତି ସୁଗଭୀର ହୃଦସ୍ପର୍ଶୀ ଆଲୋଚନା, ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ନାହିଁ ଯେ ତାର ତୁଳନା, ନାହିଁ ଯେ ତାର ତୁଳନା। ଅନ୍ତରୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି ଭାଇ ଶତ ଶତ କୃତଜ୍ଞତା, ଅନ୍ତରୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି ଭାଇ ଶତ ଶତ କୃତଜ୍ଞତା। ପ୍ରତିବର୍ଷ ସାବିତ୍ରୀର ଏ ପ୍ରଜ୍ଞା ପଥରେ ଆମ ସହ ରହିବ ସର୍ବଦା, ଆମ ସହ ରହିବ ସର୍ବଦା। ମୋ ଆତ୍ମାର ସାଥୀ ପ୍ରିୟ ପୂଜ୍ୟ ଆଉ ସମ୍ମାନୀୟ ଅପା ଭାଇ, ଅଶେଷ କୃତଜ୍ଞତା କରୁଛି ଜ୍ଞାପନ ତୁମ ଯୋଗଦାନ ପାଇଁ, ତୁମ ଯୋଗଦାନ ପାଇଁ। ଏ ଦିବ୍ୟ ଯାତ୍ରାରେ ହୋଇ ସହଯାତ୍ରୀ ଚାଲିବା ଭଉଣୀ ଭାଇ, ଏ ଦିବ୍ୟ ଯାତ୍ରାରେ ହୋଇ ସହଯାତ୍ରୀ ଚାଲିବା ଭଉଣୀ ଭାଇ। ମହାସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ମାତୃ ଚେତନାରେ ନିଜକୁ ଦେବା ହଜାଇ, ନିଜକୁ ଦେବା ହଜାଇ। ଆଗାମୀ କାଲିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମସୂଚୀ କରୁଛି ଏବେ ପ୍ରଦାନ, ଚେତନା ସମ୍ପର୍କେ ସାବିତ୍ରୀ ବିଷୟ ଅତି ଦିବ୍ୟ ସୁମହାନ, ଅତି ଦିବ୍ୟ ସୁମହାନ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ପଟ୍ଟନାୟକ ଭାଇ ପ୍ରିୟ ବକ୍ତା ଯେ ଆମର, ଆମ କୁନି ଅପା ଆକୃତି ଯେ ନେବେ ପରିଚାଳନାର ଭାର, ପରିଚାଳନାର ଭାର। କୃତଜ୍ଞତା କାଲି କରିବେ ପ୍ରଦାନ ଆମ ପ୍ରିୟ ଅପା ଅତସୀ କର, କୃତଜ୍ଞତା କାଲି କରିବେ ପ୍ରଦାନ ଆମ ପ୍ରିୟ ଅପା ଅତସୀ କର। ଶ୍ରୀଚରଣେ ତୁମ କୋଟି ପ୍ରଣାମ ମା, ଶୁଭାଶିଷ ଢାଳି ଦିଅ ମସ୍ତକେ ଆମର। ଶ୍ରୀଚରଣେ ତୁମ କୋଟି ପ୍ରଣାମ ମା, ଶୁଭାଶିଷ ଢାଳି ଦିଅ ମସ୍ତକେ ଆମର। ମା
victory to the divine mother, victory to the divine